सत श्री अकाल जी। अज आपां कंप्यूटर की सीरीज शुरू करन लगे हैं। तो इस सीरीज दे विच आपां जो भी कुछ पढ़ांगे उहदी रेलेवेंसी सिर्फ PSSB दे लई ही है। जेकर तुसीं UPSC या PPSC का PCS एग्जाम दे रहे हो या PPSC के होर एग्जाम भी दे रहे हो, उन्हां दे विच इस टॉपिक जो सवाल आउण दे चांस बहुत ही घट है। पर दूजे पासे PSSB जिहड़ा उहदे विच अलग टॉपिक ही है कंप्यूटर का, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਸਾਰੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਾਫੀ ਸਵਾਲ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣਗੇ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ UPSC ਵਾਲੇ ਜਾਂ PPSC ਵਾਲੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦੇ, ਉਹ ਪੁੱਛਦੇ ਹੈ ਜੀ, ਪਰ ਉਹ ਮੋਸਟਲੀ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹੋਣਗੇ। ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੀ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੋਈ ਹੈਗੀ ਜਿਹੜੀ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰ 'ਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 2 ਸਾਲ 'ਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਬੇਸਡ ਕੁਐਸਚਨ ਤਾਂ ਆਉਣਗੇ। ਪਰ ਆਹ ਸਾਰਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਜੋ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਸਿਕਲੀ ਆਪਾਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ, ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਉਹਦੀਆਂ, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ये सारे जो बेसिक्स ने इन्हां दे जिहड़े सवाल है ये सारे PSSB या जे तुसीं बैंकिंग दे एग्जाम दिंदे हो IBPS जिहड़े कंडक्ट कराउंदा है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ही आउण दे चांस है। ठीक है जी। तो आपां हुण शुरू करदे हां। अज दी क्लास 'च आपां कंप्यूटर की हिस्टरी बारे थोड़ा जिहा देखांगे, किवें कंप्यूटर इवॉल्व होया। हुण इहदे विच उस तो पहला मैं तुहानूं ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦਾ मीनिंग की हैगा। देखो जी, कंप्यूटर शब्द है जिहड़ा ये बेसिकली तुसीं बहुत पढ़िया होना हर एक जगह ते, ये किहड़े वर्ड तो बने? कंप्यूट तो। कंप्यूट वर्ड तो कंप्यूटर वर्ड है जिहड़ा आया, इहदा रूट वर्ड है कंप्यूट, जिहदा मतलब की हुंदा है टू कैलकुलेट। तो कैलकुलेशन करना कंप्यूटर का मतलब है। हुण हालांकि जिवें कंप्यूटर नूं आपां जाणदे हां, अज दा कंप्यूटर सारा कुछ ही करदा लिटरली। कंप्यूटर का काम तो ये वाली मीनिंग कैलकुलेट का काम तो कर ही रहा, कैलकुलेटर का काम इदों बिना कुछ भी चीज करनी है आपां, तुहानूं कोई ऑफिस का काम है वो इहदे च हो रहा है, तुसीं फोटो या वीडियो रिकॉर्ड करनी है वो इहदे च हो रहा है, तुसीं गाने सुनने हैं वो इहदे च हो रहा है। किसी भी तरह का काम अज के टाइम च आपां कंप्यूटर ते कर रहे हैं, पर हमेशा कंप्यूटर का यह काम नहीं सीगा। इनिशियली उन्हां मशीनां नूं ही कंप्यूटर कहा जांदा सी जिहड़ियां कैलकुलेट करदियां सी। हुण कैलकुलेट तो इत्थे मतलब की है? सिंपल कैलकुलेशन, जिवें कि अरिथमैटिक फंक्शन, जोड़ घटाओ, एडिशन सबट्रैक्शन या मल्टीप्लिकेशन ते डिवीजन, ये वाले बेसिक फंक्शनस जे कोई मशीन कर रही हैगी उहनूं कंप्यूटर कह दित्ता जांदा सी। अज वाले कंप्यूटरां दे फंक्शन बहुत बढ़ चुके हैं ते अज कंप्यूटर का मतलब कुछ होर हैगा, पर ओरिजिन इत्थों ही हुंदा है। ते ਜਿਹੜੇ कंप्यूटर अज आप जानते हैं, आप देखते हैं भी हाँ ये कंप्यूटर है, उन्होंने बारे आप अगली क्लासेस च पढ़ांगे। अज आप सिंपली उही कंप्यूटर करांगे जिहड़े हिस्टरी दे विच कैलकुलेशन के लिए यूज किए जाते थे। तो अज आप एवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर्स पढ़ांगे, पर सिर्फ उही वाले कंप्यूटर जिहड़े पुराने टाइमां च हुंदे सी सिर्फ कैलकुलेशन के लिए। ठीक है जी। हुण एक चीज इहदे ध्यान रखो, जिहड़ा कंप्यूट वर्ड है यह कित्थों आउंदा है? यह जी लैटिन भाषा तो आउंदा है। हुण लैटिन लैंग्वेज किहड़ी है, कित्थे बोली जाती है? किते नहीं बोली जाती, क्योंकि लैटिन भी संस्कृत के वांगू एक पुरानी क्लासिकल लैंग्वेज हैगी। कित्थे बोली जाती सी? एंशियंट रोम च, पुराना जिहड़ा रोमन अंपायर सी उत्थे लैटिन बोली जाती सी, पर समय दे नाल यह लैंग्वेज जिहड़ी एक्सटिंक्ट हो गई है। हाँ, पर इहदे विचों होर लैंग्वेजेस ने जिहड़ियां बड़ियां निकलियां, जिवें कि स्पैनिश हो गई, फ्रेंच हो गई, इटालियन हो गई, काफी सारी यूरोपियन लैंग्वेजेस ने लैटिन चो निकलियां, जिवें संस्कृत चो अपने कई इंडियन लैंग्वेजेस निकलियां ने। ठीक है। तो नॉर्मली कोई नहीं वरतदा अजकल, हाँ, पर जो स्कॉलर ने, रिसर्चर ने, पुराने हिस्टोरियन ने, उन्होंने इसकी नॉलेज होंगी है। ठीक है जी। तो यह तो सीगा जी कंप्यूटर का मतलब। हुण आप देखिए कंप्यूटर है जिहड़े बेसिकली कित्थों शुरू हुए या पहला कंप्यूटर किहड़ा सीगा? तो बेसिकली आपां हुण देखदे हां एवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर्स। हुण एक गल ध्यान रखियो, जिहड़े आपां अज दी क्लास कंप्यूटर पढ़ांगे ये सारे की ने जी? मैनुअल कंप्यूटर्स या मकैनिकल। मैनुअल मैंने यानी कि आप ऑपरेट करने पैंदे सीगे, मकैनिकल यानी कि मकैनिक्स कोई जोर वाला काम ये करना पैंदा सी, तुहानूं आप कोई पुर्जा इहदा हिलाउणा पैंदा सी। इलैक्ट्रॉनिक्स का रोल इन्हां दे विच नहीं सीगा।
ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਸੈੱਲ ਪਾ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹੈਗੇ ਜਾਂ ਕੀ ਆ ਤੁਸੀਂ ਪਲੱਗ ਲਾਇਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਸਿਗਨਲ ਹੈ, ਚਿੱਪਾਂ ਲੱਗੀਆਂ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਪੁਰਜੇ ਬਹੁਤ ਸੀ, ਅੱਗੇ ਦੇਖਾਂਗੇ ਆਪਾਂ, ਪਰ ਉਹ ਸਾਰੇ ਬੇਸਿਕਲੀ ਮਕੈਨੀਕਲੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕਸ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਰੋਲ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਪਹਿਲਾ ਕੰਪਿਊਟਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਜੀ ਅਬੇਕਸ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਈਡ ਤੇ ਫੋਟੋ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋਵੋਗੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਹੋਣਾ। ਮੋਸਟ ਪ੍ਰੋਬਬਲੀ ਤੁਸੀਂ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਇਹ ਯੂਜ਼ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੋ। ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਲੇਟ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਵਰਤਦੇ ਸੀ ਉਹਦੇ ਸਾਈਡ ਤੇ ਇਹ ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਤਾਂ ਬੇਸਿਕ ਸਬਟ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਤੇ ਐਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਕੰਮ ਆਉਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬੀਜ ਸੀ, ਮਣਕੇ ਸੀਗੇ, ਜਿੰਨੇ ਜੋੜਨੇ ਆ ਤੁਸੀਂ, ਜੇ 7 ਤੇ 5 ਨੂੰ ਜੋੜਨਾ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ 7 ਮਣਕੇ ਅੱਡ ਕਰ ਲਓ, ਫਿਰ 5 ਹੋਰ ਕਰ ਲਓ, ਫਿਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਊਂਟ ਕਰ ਲਓ, ਉਹ ਟੋਟਲ ਕਿੰਨੇ ਬਣ ਜਾਣਗੇ 12। ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਸਿੰਪਲ ਇਹ ਅਬੇਕਸ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਫਸਟ ਕੰਪਿਊਟਰ ਤਾਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੈ ਬਈ ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਬਣਿਆ ਤੇ ਕਿਹਨੇ ਬਣਾਇਆ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜੀ ਕੋਈ ਪੱਕੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗੀ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਚਾਂਸ ਵੀ ਨਹੀਂਗਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇ ਇਹ ਕਿਹਨੇ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂ ਕਿੱਥੇ ਬਣਿਆ। ਕਿਹਨੇ ਬਣਾਇਆ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਣਗੇ, ਕਿਉਂ? ਇਹਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਇੰਨੀ ਕੁ ਪੁਰਾਣੀ ਹੈਗੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸੀ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕੀਏ ਵੀ ਇਹਨੇ ਇਹ ਬਣਾਇਆ ਹੈਗਾ। ਦੂਜੀ ਚੀਜ਼, ਕਿੱਥੇ ਬਣਿਆ, ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਣ ਦੇ ਚਾਂਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜੀ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਰਿਕਾਰਡ ਨੇ। ਪਰ ਸਟਿਲ ਜੇ ਆਪਾਂ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਲੱਭਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਇਹ ਕਦੋਂ ਦਾ ਹੈਗਾ, 500 BC, ਬਿਫੋਰ ਕ੍ਰਾਈਸਟ, ਉਦੋਂ ਦਾ ਇਹ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਸੀਗਾ ਇਹ ਆਇਆ, ਬੇਬੀਲੋਨ। ਬੇਬੀਲੋਨ ਹੁਣ ਸਿਟੀ ਸੀ ਕਿੱਥੇ, ਮੈਸੋਪੋਟਾਮੀਆ ਚ। ਮੈਸੋਪੋਟਾਮੀਆ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਇੰਡਸ ਵੈਲੀ ਸਿਵਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਸੀ ਉਵੇਂ ਇੱਕ ਪੁਰਾਣੀ ਸਭਿਅਤਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅੱਜ ਦੇ ਈਰਾਨ ਤੇ ਇਰਾਕ ਵਾਲਾ ਏਰੀਆ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਮੈਸੋਪੋਟਾਮੀਆ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਸੀਗਾ ਬੈਬੀਲੋਨ। ਉੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਆਇਆ ਸੀ, ਬਟ ਅਗੇਨ ਉੱਥੋਂ ਹੁਣ ਇਹ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਏਸ਼ੀਆ, ਯੂਰਪ, ਚਾਈਨਾ, ਇੰਡੀਆ, ਜਾਪਾਨ, ਸਾਰੇ ਕਿਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਤਾਂ ਪਰ ਕਈ ਅਕਾਊਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਨਹੀਂ ਜੀ ਇਹ ਚਾਈਨਾ 'ਚ ਇਜਾਦ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ ਦੇ ਚਾਂਸ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ, ਬਟ ਸਟਿਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੇ ਕੋਈ ਕਹੇ ਤਾਂ ਮੈਸੋਪੋਟਾਮੀਆ ਜਾਂ ਬੈਬੀਲੋਨ ਹੀ ਆਪਾਂ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਮੰਨਣਾ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਿੰਪਲ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ। ਅਗੇਨ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਟਾਈਮ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੜੀਆਂ ਮੋਡੀਫਿਕੇਸ਼ਨਸ ਆਈਆਂ, ਟਾਈਮ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਹ ਕਾਫੀ ਬਦਲਦਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਅਕਸਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਮਾਡਰਨ ਅਬੇਕਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅਜੋਕਾ ਅਬੇਕਸ ਹੈ ਉਹ ਕਿਹਨੇ ਬਣਾਇਆ ਸੀ? ਉਹ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਜੀ 1962 ਚ। ਬੰਦਾ ਸੀਗਾ ਟਿਮ ਕ੍ਰੈਨਮਰ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਟਿਮ ਕ੍ਰੈਨਮਰ। ਇਹਨੇ ਇਹ ਬਣਾਇਆ ਸੀ 1962 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹਨੇ ਕਿਉਂ ਬਣਾਇਆ ਸੀ? ਇਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਆਪ ਅੰਨਾ ਸੀ, ਬੰਦਾ ਬਲਾਈਂਡ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਇਹਨੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਬਲਾਈਂਡ ਪਰਸਨ ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੀਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਦੇ ਲਈ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸਿੰਪਲ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲੱਗਣ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਇਹਨੇ ਇਹ ਅਬੈਕਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪੁਰਾਣਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਮੋਡੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਮਾਡਰਨ ਅਬੇਕਸ ਕਿਹਨੇ ਬਣਾਇਆ? ਟਿਮ ਕ੍ਰੈਨਮਰ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਪਿਊਟਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਹਾਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੀ ਐਵੋਲੂਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੈਕਸਟ ਮਸ਼ੀਨ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਨੈਕਸਟ ਕੰਪਿਊਟਰ ਆਇਆ ਸੀਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੀ ਨੇਪੀਅਰਸ ਬੋਨਸ। ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਨੇਪੀਅਰਸ ਬੋਨਸ। ਹੁਣ ਬੋਨਸ ਤਾਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੋਡਸ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਸਾਈਡ ਤੇ, ਉਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਚ ਕਿਸੇ ਹੱਡੀ ਤੋਂ ਬਣਾਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਨੇਪੀਅਰ ਬੋਨਸ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਕਦੋਂ ਬਣਿਆ ਸੀ? 1617 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੌਨ ਨੇਪੀਅਰ ਨਾਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਸਕਾਟ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਸਕਾਟਲੈਂਡ ਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਨੇ ਇਹ ਇਜਾਦ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੰਪਲ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨੇਪੀਅਰ ਬੋਨਸ ਹੈ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਹੜਾ ਮੈਥਡ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਸ਼ਨ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਜੀ? ਰੈਪਡੋਲੋਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਬੇਸਿਕਲੀ 1617 ਚ ਇਹਨੇ
बुक पब्लिश की सी रैप्डोलॉजिया, जिहदे च इहने आपदी सारी मशीन बारे डिस्कशन या उहनूं एक्सप्लेन कीता सीगा। ਉਹਦੇ ਬੇਸ ਤੇ ਕੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਿਹੜਾ ਮੈਥਡ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਰੈਪਡੋਲॉजी। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨੇਪੀਅਰ ਬੋਨ ਹੈ ਇਹ ਮਲਟੀਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦੇ ਵੀ ਕੰਮ ਆਉਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਦੇਖੋ, ਸਪੋਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਹੈ 6 ਨੂੰ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ, 6 ਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ करना है, ਇਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛੂਗਾ ਜੀ, ਫਾਲਤੂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਵੈਸੇ ਹੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਰਹੇ ਆਪਾਂ ਵੀ ਕੀ ਅਸਲ 'ਚ ਕੰਮ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਸਕਰੀਨ ਤੇ 6 ਨੂੰ 6 7 8 5 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜੀ ਸਾਰੀਆਂ ਵਰਟੀਕਲ ਵਾਲੀਆਂ ਰੌਡ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿਓ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਰੱਖ ਲਓ, 6 ਵਾਲੀ 7 ਵਾਲੀ 8 ਵਾਲੀ ਤੇ 5 ਵਾਲੀ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਸੀਕੁਐਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲਾ ਲਓ, ਪਹਿਲਾਂ 6 ਵਾਲੀ, ਫਿਰ 7 ਵਾਲੀ, ਫਿਰ 8 ਵਾਲੀ ਤੇ ਫਿਰ 5 ਵਾਲੀ। ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਨੰਬਰ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਆ, ਇੱਥੇ 6 ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਵਾਲਾ ਕਾਲਮ ਦੇਖੋ, ਕਿਉਂਕਿ 6 ਨੂੰ ਆਪਾਂ 6 7 8 5 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਈਟ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਜੀ, 5 ਦੇ ਥੱਲੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ 5 ਵਾਲੀ ਰੋ 'ਚ ਇੱਥੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ 3 ਤੇ 0 ਲਿਖ ਰੱਖਿਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ 0 ਲਿਖ ਦੇਣਾ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਓ, ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ 8 ਦੇ ਥੱਲੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ, 4 ਤੇ 8, 8 ਤੇ 3 ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਐਡ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਕਿੰਨਾ ਬਣ ਗਿਆ 11। ਤਾਂ ਯੂਨਿਟ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਨੰਬਰ 1 ਲਿਖ ਲਓ 11 ਦਾ, ਆਹ ਵਾਲਾ ਨੰਬਰ ਲਿਖ ਲਓ ਤੇ ਆਹ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੈਰੀ ਫਾਰਵਰਡ ਕੈਰੀ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਅੱਗੇ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ 4 ਨੂੰ ਕਿਹਦੇ 'ਚ ਜੋੜਨਾ ਹੈਗਾ, 7 ਦੇ ਥੱਲੇ 2 ਨੰਬਰ ਨੇ 4 ਤੇ 9, ਸੌਰੀ 7 ਦੇ ਥੱਲੇ 2 ਨੰਬਰ ਕਿਹੜੇ ਆ, 4 ਤੇ 2। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, 1 ਨੂੰ 4 ਤੇ 2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਕਿੰਨਾ ਬਣ ਗਿਆ 7। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਚੱਲਣਾ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ 6 ਨੂੰ ਹੁਣ 4 ਚ ਐਡ ਕਰਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, 7 ਦੇ ਥੱਲੇ ਵਾਲਾ 4 ਤੇ 6 ਦੇ ਥੱਲੇ ਵਾਲਾ 6, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਡ ਕੀਤਾ, ਕਿੰਨਾ ਬਣ ਗਿਆ 10। 0 ਲਿਖ ਲਓ, 1 ਨੂੰ ਕੈਰੀ ਕਰ ਲਓ, 1 ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਆ ਕੇ ਆਪਾਂ 3 ਚ ਐਡ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਆਹ ਜੀ। ਤਾਂ ਬੇਸਿਕਲੀ 6 × 6 7 8 5 ਕੀ ਆ ਜਾਊਗਾ ਜੀ, 40710, 40710। ਹੁਣ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕੈਲਕੂਲੇਟਰ ਤੇ ਕਰਨੀ ਬਹੁਤ ਸੌਖੀ ਹੈਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਉਦੋਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਬ੍ਰੇਕ ਥਰੂ ਸੀ, ਇਹ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਹ ਜੀ ਮਸ਼ੀਨ ਬਣਾਤੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੀ ਮਲਟੀਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਆਪੇ ਕਰਕੇ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਸ ਆਹ ਮੈਥਡ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਫੋਲੋ ਕਰਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਸੀਗੇ ਜੀ ਨੇਪੀਅਰ ਬੋਨਸ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਅਗਲੀ ਮਸ਼ੀਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਜੀ ਪਾਸਕਲਸ ਐਡਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ। ਕੀ ਜੀ, ਪਾਸਕਲਸ ਐਡਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ, ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ ਪਾਸਕਲੀਨ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਕਿਹਨੇ ਬਣਾਈ ਸੀਗੀ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਇਹ 1642 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਸੀ, ਕੌਣ ਸੀ ਇਹਦਾ ਇਨਵੈਂਟਰ, ਬਲੇਜ਼ ਪਾਸਕਲ, ਉਹਦੇ ਨਾਂ ਸੀ ਪਾਸਕਲ ਐਡਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਫ੍ਰੈਂਚ ਸੀਗਾ ਇਹ, ਇਹਨੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਬਣਾਈ ਸੀਗੀ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡੀਸ਼ਨ, ਸਬਟ੍ਰੈਕਸ਼ਨ, ਮਲਟੀਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਸਾਰੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਸਰਕੂਲਰ ਡਾਇਲ ਜਾਂ ਵੀਲ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਥਰੂ ਐਡੀਸ਼ਨ, ਸਬਟ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਅਰਥਮੈਟਿਕ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਕੰਪਲੈਕਸ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਇੰਨਾ ਫਾਲਤੂ ਦਾ ਕੰਮ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਲੱਗਣਾ ਸੀ ਉਹ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇੰਨਾ ਕੀ ਸਮਝਾਂਗੇ, ਬਸ ਸਰਕੂਲਰ ਨੇ ਉਹੀ ਕੰਮ ਆਉਣਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਥਰੂ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਸਰਕੂਲਰ ਵੀਲ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਸੀ, ਨਵੀਂ ਫੀਚਰ ਆ ਗਈ ਸੀਗੀ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਚ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਨਾ ਕੈਰੀ ਆਪਾਂ ਆਪੇ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਕੰਮ ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਨੂਅਲੀ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ, ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਕੈਰੀ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਐਡ ਕੀਤਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਕੈਰੀ ਮਕੈਨਿਜ਼ਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਨਬਿਲਟ ਸੀਗਾ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੈਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਹੁਣ ਕੁਝ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ, ਇਹ ਮਸ਼ੀਨ ਆਪੇ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਨੰਬਰ ਕੈਰੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੂਗੀ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਹੈਗਾ ਮਿਲ ਜੂਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਬਲੇਜ਼ ਪਾਸਕਲ ਦੀ ਮਸ਼ੀਨ ਸੀ, ਐਵੇਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹਦੇ ਫਾਦਰ ਹੈ ਜਿਹੜੇ, ਆਪਦੇ ਡੈਡੀ ਨੇ ਇਹਨੇ ਮਸ਼ੀਨ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਕਿਉਂ, ਉਹਦਾ ਡੈਡੀ ਟੈਕਸ ਅਫਸਰ ਸੀਗਾ, ਟੈਕਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਅਕਸਰ ਹੀ ਕਾਫੀ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਸੀ, ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਇਹਨੇ ਕੀ ਬੇਸਿਕਲੀ ਉਹਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਮਸ਼ੀਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ।
ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ, ਆਪਦੇ ਫਾਦਰ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਹਨਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹੇ ਨਾ, ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਮਸ਼ੀਨ ਸੀਗੀ ਜੀ, ਫਸਟ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸੀਗਾ ਕਿਹੜਾ, ਟੂ ਬੀ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਡ ਇਨ ਕੁਆਂਟਿਟੀ। ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਅਬੇਕਸ ਸੀਗਾ ਜਾਂ ਨੇਪੀਅਰ ਸਪੂਨ ਸੀ, ਅਬੇਕਸ ਤਾਂ ਚਲੋ ਬਹੁਤ ਪਪੂਲਰ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਨੇਪੀਅਰ ਸਪੂਨ ਸੀ ਉਹ ਆਇਆ ਤਾਂ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਪੂਲਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਪਾਸਕਲ ਰੇਡਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ, ਇਹਨੇ ਕਾਫੀ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਇਹਨੇ ਇਹਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵੇਚਿਆ ਸੀਗਾ, ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਕਾਫੀ ਐਕਸੈਪਟ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਮਸ਼ੀਨ ਸੀ ਜਿਹੜੀ, ਪਹਿਲਾ ਕੰਪਿਊਟਰ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕੁਆਂਟਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਯਾਨੀ ਕਾਫੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਹਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਸੀ, ਇਹਨੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚਿਆ ਸੀਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਜਿਹੜੀ ਮਸ਼ੀਨ ਜਾਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਆਪਾਂ, ਇਹ ਬੰਦੇ ਦਾ ਨਾਮ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੀ ਹੋਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਆਪਾਂ डिफरेंस इंजन। ठीक है जी। यह किने बनाए थे? चार्ल्स बेबेज ने। कदों बनाया है? 1822 ਦੇ ਵਿੱਚ। इंग्लिशमैन ਸੀਗਾ, इंग्लैंड ਦਾ ਸੀਗਾ, ਚਾਰल्स बेबेज, ਇਹਨੇ ਇਹ ਬਣਾਇਆ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੇਸਿਕਲੀ ਸਾਰੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ। ਇੱਕ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਫੀਚਰ ਇਹਦੀ ਕੀ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਫੀਚਰ ਕੀ ਆਈ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਸਟੋਰੇਜ ਸੀਗੀ। मतलब कि तुसी एक कैलकुलेशन कर रहे हो, कुछ रिजल्ट आया, ਉਹ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਫਰਦਰ ਥੋੜੇ ਟਾਈਮ ਬਾਅਦ ਲੋੜ ਪਊਗੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਉਸ ਵੈਲਿਊ ਨੂੰ ਜੋ ਵੀ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਇਆ ਉਹਨੂੰ ਟੈਂਪਰੇਰੀਲੀ ਸਟੋਰ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਸੀਗਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਫੀਚਰ ਆਇਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਥੋੜੇ ਥੋੜੇ ਫੀਚਰ ਮਾਡਰਨ ਕੰਪਿਊਟਰ ਵਾਲੇ ਹੋਣ ਲੱਗੇ। ਮਾਡਰਨ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਟੋਰੇਜ ਦੀ ਫੀਚਰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਸਟੋਰੇਜ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਆਪਣੀਆਂ ਫੋਟੋ ਸਟੋਰ ਕਰਕੇ ਰੱਖੀਆਂ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਫੋਟੋਆਂ ਖਿੱਚੀਆਂ, ਆਪਦੀ ਕੋਈ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈ, ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਟੋਰ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਆ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਉਹ ਫੀਚਰ ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਹੁਤ ਬੇਸਿਕਲੀ ਚੀਜ਼ ਸਟੋਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ, 121 ਨੂੰ 14 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕੀਤਾ, ਇਹਦੀ ਅੱਗੇ ਲੋਡ ਪੈਣੀ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਆਇਆ ਉਹ ਇੱਥੇ ਸਟੋਰ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਉਹਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੋਡ ਪੈਣੀ। ਇੰਨੀ ਚੀਜ਼ ਹਜੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਬਟ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਗੇ ਦੇਖਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਬੇਸਿਕ ਫੀਚਰ ਨੇ, ਸਟੋਰੇਜ ਇੱਕ ਬੇਸਿਕ ਫੀਚਰ ਹੈ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦਾ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਇੱਥੇ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸੀਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਾਰਲਸ ਬੇਬੇਜ ਨੇ ਹੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਸ਼ੀਨ ਬਣਾਈ, ਉਹ ਮਸ਼ੀਨ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਸੀ ਜੀ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਸੀਗਾ ਜੀ ਐਨਾਲਿਟਿਕਲ ਇੰਜਨ। 1837 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ, ਇਹ ਮਸ਼ੀਨ ਨੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇਹਨੇ डिजाइन की थी। एनालिटिकल इंजन वाज डिजाइंड बाय चार्ल्स बेबेज इन 1837, पर इन्हें बनाई नहीं कदे। मतलब कि इहदे दिमाग च कुछ आइडिया सीगा भी हाँ यार एवें दी एक मशीन है जिहड़ी बन सकदी हैगी, पर इहने असल च कदे बनाई ही नहीं गी। सरकार तो फंडिंग मिल रही थी इहनूं, बट किसी इशूज करके सरकार नाल नहीं बनेगी, बाद सरकार ने फंडिंग बंद करती तो इहदा काम विच ही रह गया। तो इहने बस कंसैप्ट ही दिता सी भी एवें दी एक मशीन है बननी चाहिए। बनी ना असल च 100 तकरीबन 100 साल बाद जाके किसी होर बंदे ने बनाई। ठीक है, ਇਹਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਇਹ ਬਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਾਈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੇਸਿਕਲੀ ਦੋ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨੇ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਕੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਪੰਚਡ ਕਾਰਡਸ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ। ਪੰਚਡ ਕਾਰਡ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਹੀ ਉਦੋਂ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਬੇਸਿਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਐਵੇਂ ਸਮਝੋ, ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ OMR ਸ਼ੀਟ ਭਰਦੇ ਹਾਂ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੇ ਰਿਸਪੌਂਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬਬਲ ਨੂੰ ਗਾੜਾ ਕਰੇ ਆਉਣੇ ਪੈਨ ਨਾਲ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਅੱਗੇ ਇਨਪੁਟ ਕਿੱਥੇ ਆਉਂਦਾ, ਮਸ਼ੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਰੀਡ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਐਂ ਸਮਝੋ, ਸਪੋਜ਼ ਤੁਹਾਡਾ ਪੇਪਰ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਆਪਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਪੰਚ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪਹਿਲੇ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਆਨਸਰ ਆਪਸ਼ਨ ਏ ਹੈ, ਤਾਂ ਏ ਵਾਲਾ ਗੋਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਪੰਚ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਵਿੱਚ ਮੂਰੀ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਰਿਸਪੌਂਸ ਦੇ ਦੇਣੇ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਡਾਟਾ ਉਹ ਸਟੋਰ ਹੋ ਜੂ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਵੀ ਦੇਖੋ, ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਦਾ ਆਨਸਰ ਕੀ ਲਾਇਆ, ਦੂਜੇ ਦਾ ਕੀ ਲਾਇਆ,
ਤਾਂ ਇਹ ਬੇਸਿਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ ਪੰਚਡ ਕਾਰਡਸ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਪੰਚ ਕਾਰਡ ਦਾ ਇਹਦੇ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਜੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛੇ ਪੰਚਡ ਕਾਰਡ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਿਹਨੇ ਇਜਾਦ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਸੀ ਹਰਮਨ ਹੋਲਰਿਥ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹਰਮਨ ਹੋਲਰਿਥ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਉਹਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਨਵੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ एनालिटिकल इंजन ਚ ਉਹਨੇ ਹੁਣ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਊਗੀ ਜੀ ਸਟੋਰ। ਸਟੋਰ ਕੀ ਕरूं, ਉਹੀ ਕੰਮ ਦੇਖੋ, ਸਟੋਰ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਸਟੋਰੇਜ ਦਾ ਕੰਮ, मतलब कि ਤੁਸੀਂ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ x + y + z ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ x + y ਕੁਛ ਆਊਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਹੁਣ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਿਤੇ ਸਟੋਰ ਕਰੋ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਦੇ ਚ ਐਡ ਕਰੋ z ਚ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਾਈਨਲ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮਿਲੂਗਾ, ठीक है। तो टैंपरेरी स्टोरेज की लोड़ पैंदी सी, आए नहीं है कि तिन्हां नूं इकट्ठे ऐड कर दूं, पहला x ते y नूं करूं, वो जिन्ना होऊगा ਉਹਨੂੰ ਕਿਤੇ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖੂ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ z ਚ ਐਡ ਕਰੂ ਤੇ ਫਿਰ ਫਾਈਨਲ ਆਨਸਰ ਮਿਲੂਗਾ। ਪਰ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਚ ਸਟੋਰ ਦੀ ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ, ਦੂਜੀ ਚੀਜ਼ ਸੀ ਇੱਕ ਇਹਦੇ ਚ ਮਿਲ ਸੀਗੀ ਜੀ। ਮਿਲ ਕੀ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਮਿਲ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਲਓ ਉਹ ਭਾਗ ਹੈ ਐਨਾਲਿਟਿਕਲ ਇੰਜਨ ਦਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਅਰਥਮੈਟਿਕ ਆਪਰੇਸ਼ਨ, ਸਾਰੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਹੈਗੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈਗੀ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਹ ਵੀ ਫੀਚਰ ਥੋੜਾ ਅੱਜ ਦੇ ਮਾਡਰਨ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, क्योंकि अज के कंप्यूटर के भी स्टोरेज अड होंगी है तो CPU अपना जिथे सारी प्रोसैसिंग चल रही होंगी हैगी, तो वह अलग चीज होंगी है। हम ये कंसैप्ट अलग तो दिता सीगा। तो कुछ तुसीं हुण समझो रिजेंबलेंस है जी माड़ी माड़ी जी मॉडर्न कंप्यूटर के नाल आउणी शुरू हो चुकी है, ठीक है जी। तो यह सीगा एनालिटिकल इंजन। तो यह एक तरीके का हजे तक जिन्ने आपां कीते ये सारे की सीगे मैकेनिकल या मैनुअल कंप्यूटर्स, ठीक है जी। इन्हां दे विच इलैक्ट्रॉनिक्स का कोई भी रोल है नहीं सीगा। एक नाम हुण याद रखियो, एडा लवलेस, ठीक है जी। कौन सी है, ये भी एक ब्रिटिश वूमन सीगी ते चार्ल्स बेबेज दी एसोसीएट कह सकते हैं या उसदी जानकार सी। इन्हां ने काफी काम है जिहड़ा इकट्ठे कीता सीगा। हुण होया कि एडा लवलेस ने जी ਜਿਹੜਾ डिफरेंस इंजन है ਜਿਹੜਾ पेदू पहला कीता सीगा, डिफरेंस इंजन ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜੀ ਜਿਹੜੇ बेसिक फंक्शन ਉਹ ਤਾਂ ਹੁੰਦੇ ही ਸੀਗੇ, पर एक ਜਿਹੜਾ इंपॉर्टेंट रोल ਉਹ ਕਰਦਾ ਸੀ डिफरेंस इंजन। ਕੀ ਕਰਦਾ ਸੀ, सपोज ਇਹ ਟੇਬਲ ਬਣਾਉਂਦਾ ਸੀ ਕਾਹਦੇ बेसिक फंक्शन ਦੇ, ਜਿਵੇਂ लॉगरिथमिक फंक्शन ਤੇ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ਇਹ मैथ च ਤੁਸੀਂ 10वीं तक थोड़ा बहुत ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਿਆ ਹੀ ਹੋਊਗਾ। तो इन्हां दी वैल्यूज फाइंड करनियां तो बड़ियां औखियां सी, पर डिफरेंस इंजन है जिहड़ा तुहानूं सौखा इन्हां दे टेबल बना के इन्हां दी वैल्यूज इन्हां फंक्शन दीयां दे दिंदा सी। ते एडा लवलेस ने की कीता सी जी, इन्हां दे लई एक प्रोग्राम लिखिया सी। प्रोग्राम और की हुंदा बेसिकली, अगे प्रोग्राम बारे डिटेल च पढ़ांगे। सीरीज ऑफ इंस्ट्रक्शंस, जिवें कि तुहानूं मैं कहदा एक काम दे रहा ते तुहानूं मैं नाल इंस्ट्रक्शन दे रहा, पहली इंस्ट्रक्शन इत्थों तुसीं उत्थे जाना है, उत्थे जाके तुसीं वो बंदे नूं मिलना, दूजी इंस्ट्रक्शन उस तो बाद जो मैसेज है कि तीजी इंस्ट्रक्शन वापस आना, चौथी इंस्ट्रक्शन मैनू आके गल दसनी है। एक वो सारा प्रोग्राम हैगा। तो ये कहा जाता है भी पहला प्रोग्राम है जिहड़ा सीरीज ऑफ इंस्ट्रक्शन लिखियां सी। एवें समझो जिवें तुसीं x + y + z करना है, कंप्यूटर नूं हुण तुसीं की कहोगे fetch x and y, भी x ਤੇ y ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆ। ਹੋ ਸਕਦਾ x ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ 5, y ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ 7, ਤਾਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਇਹ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਲੈ ਲੂ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂ 5 ਤੇ 7 ਹੈ, ਫਿਰ ਇਹ ਲਿਖੂਗਾ ਐਡ x and y। ਹੁਣ x ਤੇ y ਨੂੰ ਐਡ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਐਡ ਕਰ ਲਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜੂ ਹੁਣ 12। ਫਿਰ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਅਗਲੀ ਕੀ ਆ ਗਈ, ਸਟੋਰ ਇਨ a। ਹੁਣ a ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਟੋਰ ਕਰ ਦੂ ਕਿਹਨੂੰ, x + y ਨੂੰ 12, ठीक है। फिर आप ऐड की करना सी, Z भी करना सी। हुण मैं कह दूं ऐड A एंड Z, हुण वो A ते Z नूं ऐड करूं, Z मान लो कितना सी 4, ठीक है जी। तो हुण A ते Z नूं जदों ऐड करूं कितना आ जू 16। फिर ये कह दूंगा प्रिंट A + Z, ठीक है। जो भी इसकी वैल्यू सी कह दूं भी उन्होंने प्रिंट करके दे देगा, तुहानूं प्रिंट कितना मिल जूगा 16 रिजल्ट है जिहड़ा मिल जू।
ਇਹ ਹੁਣ ਇੱਕ ਕੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਬੇਸਿਕ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ। ਤਾਂ ਐਡਾ ਲਵਲੈਸ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀਰੀਜ਼ ਆਫ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਹੀ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫਸਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਰ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਵੀ ਫਸਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਰ ਕੌਣ ਸੀਗਾ, ਐਡਾ ਲਵਲੈਸ। ਤੇ ਕਾਫੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲ ਸੀ, ਕਿਉਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਟਾਈਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲੇਡੀ ਸਾਇੰਸ ਐਂਡ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਕਾਫੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਸੀਗੀ। ਤੇ ਐਡਾ ਲਵਲੈਸ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਉਦੋਂ ਕਾਫੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਵੀ ਸੀਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਚਾਰਲਸ ਬੈਬੇਜ ਨੇ ਹੁਣ 2 ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਦੇਖੋ, ਤਾਂ ਹੀ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਫਾਦਰ ਆਫ ਕੰਪਿਊਟਰ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਫਾਦਰ ਆਫ ਕੰਪਿਊਟਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁੱਛੇ ਕੌਣ ਹੈ, ਚਾਰਲਸ ਬੈਬੇਜ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਸੀਗੇ ਪਹਿਲੇ ਪੁਰਾਣੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮਕੈਨੀਕਲ ਸੀਗੇ ਜਾਂ ਮੈਨੂਅਲ ਸੀਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਕਿਹੜੇ ਆਉਣ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਕੰਪਿਊਟਰ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਅੱਜ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਕੀ ਨੇ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਹੀ ਨੇ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਫਰਦਰ ਅਗਲੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੱਡੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ।